أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا بسيط يا خفيض يا رفيق يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبدع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا غفور يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبور يا الله
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين ورحمة الله وبركاته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم افتح علينا وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayatnya telah diperkenankan kita untuk meneruskan pengajian kitab fikih ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala. Dan hari ini kita sudah sampai pada tanggal 29 Ramadan. Ya Allah, Allahu Akbar, tinggal lagi 24 jam lagi atau lebih sikit untuk kita ditinggalkan Ramadan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, malam ini malam 30 Ramadan dan esok adalah hari terakhir Ramadan dan malam besok ialah malam 1 Syawal. Muslimin rahimakumullah, jadi apakah persediaan kita untuk kita menghadapi pada malam 30 Ramadan dan juga pada malam 1 Syawal? Muslimin rahimakumullah, sebelum itu marilah sama-sama kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Semalam kita dapat adakan satu bacaan khatamul Quran yang dihadiri oleh 4,000 malaikat yang diaminkan doa-doa kita dan juga 60,000 malaikat yang berselawat pada kita. InsyaAllah semua doa kita dikabulkan Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah kita bacakan Fatihah untuk junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW. Beliaulah pendidik kita, pembimbing kita, pembawa hidayat Allah kepada kita dan yang memberi syafaat kepada kita, yang selalu doakan kita. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Dan marilah kita bacakan Fatihah juga untuk keluarga yang dikasihi dan juga para sahabat yang dicintai. Dan kepada sekalian para tabi'in dan tabi'in, pada alim-alim ulama, para masyayikh, para alim, pada guru-guru kita, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan juga kepada Al-Imam Syekh Al-Zakaria Al-Kandahlawi yang mengarang kitab Fadailul Amal yang kita akan bacakan hadis daripada kitabnya, dan juga daripada guru kita iaitu Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Omar bin Syekh Abu Bakar bin Salim yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Samit yang kedua mereka masih lagi hidup di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat mereka dan menerima amalan mereka dan mereka panjang umur dan sihat walafiat dan dilindungi mereka daripada segala perkara yang tak diingini. Dan semoga Allah SWT merahmati sekalian pada guru-guru kita, arwah-arwah mereka, ditinggikan darjat mereka, diterima amalan mereka, dan semoga Allah Ta'ala jadikan ilmu mereka berkat untuk kita dapat amalkan, dapat kita sampaikan dengan ala hazinati salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya alhamdulillah, muslimat rahimakumullah. Pada saat ini kita berada pada petang hari Selasa dan besok hari Rabu, dan petang ini kita merupakan petang terakhir untuk malamnya. Kita malam terakhir, malam 30 Ramadan, ya. Jadi begitulah dia yang telah ditetapkan oleh pihak Majlis Agama dengan kiraan hisabnya, yang mana malam ini, petang ini tak nampak anak bulan. Jadi dengan itu kita mencukupkan puasa Ramadan 30 hari dan dengan itu kita akan menyambut Aidul Fitri pada lusanya insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan, ada pun mengenai pada malam seperti kita sekarang ini, pada malam ini malam 30 Ramadan, apakah ada sesuatu keistimewaan? Ya, setiap hari, setiap malam daripada Ramadan memang ada keistimewaan. Tetapi pada malam 30 Ramadan atau pada malam akhir Ramadan, maka didatangkan sebuah hadis pada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, 5 perkara yang diberikan kepada umatku dalam Ramadan yang tidak diberikan kepada umatnya sebelum mereka. Yang pertama ialah bau mulut mereka walaupun bau busuk pada orang yang berpuasa, tapi dia ada lebih wangi pada kasturi di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, dimohonkan ampun untuk mereka oleh sekalian ikan-ikan di laut.
sampailah mereka berbuka puasa. Dan yang ketiga, maka Allah Ta'ala perintahkan pada syurga dan bidadari-bidadari syurga untuk supaya berhias pada malam pertama pada bulan Ramadan untuk sebagai mempersediakan dirinya untuk mereka yang berpuasa daripada umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempatnya, bahawa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya semua syaitan-syaitan dirantai dan dibuang mereka ke di tengah dasar lautan supaya tidak mengganggu umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima, wa yughfaru lahum fi akhiri lailatin qila, dan diampunkan semua mereka pada malam akhir Ramadan. Bila malam akhir Ramadan? Malam ni lah. Malam ni malam akhir. Besok dah tak ada lagi malam Ramadan. Besok dah jadi malam 1 Syawal. Wa yughfaru lahum fi akhiri lailihi, diampunkan semua umat yang beriman, yang berpuasa siang hari, yang bertarawih, beribadat pada malam hari, yang menjaga adab-adab puasanya, perintah-perintah Allah, dijauhkan larangan Allah, maka diampunkan semua dosa mereka pada akhir malam daripada malam Ramadan yang akhir. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami. Amin ya rabbal alamin. Nampak tuan-tuan ya? Jadi ini satu kelebihan. Jadi pada malam ini kita banyak-banyak minta ampun. Kalau sekiranya Allah ampunkan dosa kita, maka alhamdulillah, bahkan dosa sebanyak mana itu yang kita buat tu diampunkan Allah, digantikan pula dengan sebanyak itu pula pahala. Macam mana ni Ustaz? Jadi kalau dosa dia 10 gunung, maka 10 gunung yang dosa tu kalau diampunkan Allah, Allah jadikan 10 gunung pula pahala dia. Masya Allah. Daripada dosa jadi pahala. Itulah dia kemurahan Allah. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allah ghafurar rahim. Ya Allah. Melainkan orang yang bertaubat dan beramal soleh. Bukan taubat saja, tapi diikuti dengan amal soleh. Berubah. Tak mau lagi buatnya perkara yang tak baik. Yang dulu-dulu sudah habis, tinggalkan. Dia taubat pun. Taubat nasuha mana? Taubat tak mau lagi ulang yang benda yang tak baik yang dia dah taubat tu. Illa man taba wa amila salihan, dan dia beramal soleh. Dia ikut perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Itulah dia orang yang Allah tukarkan dosa mereka menjadi pahala. Kenapa ni? Begitulah. Akan Allah ghafurur rahim. Adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Kau sungguh Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya Allah, kami sedar banyak dosa kami. Ya Allah, kami bertaubat padamu. Jadikanlah sekalian dosa-dosa kami yang lalu itu sebagai pahala-pahala pula. Ya Allah, ampunkanlah kami. Malam ini malam terakhir Ramadan. Terimalah kami sebagai hamba yang Kau ridai dan Kau ampunkan dosa kami. Ya Allah, dengan berkat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Qila ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadar? Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah tu malam Lailatul Qadar? Ya, mungkin malam Lailatul Qadar tu dapat pengampunan. Kita tahu malam Lailatul Qadar Allah ampunkan. Qala la, bukan. Nabi kata itu bukan Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar tu bahagian dia yang khusus, yang teristimewa yang telah kita sebutkan. Lakin al-amil innama yuwaffa ajruhu idza qada amalah. Tetapi seseorang yang bekerja, apabila dia sudah sempurnakan kerjanya, maka diberikan ganjarannya. Yalah, dia dah buat kerja, dah kerja sebulan, taukid dia takkan nak simpan lagi gaji. Ambil kau punya gaji kau, ini kau punya ganjaran kau, ini kau punya bonus kau, ambil. Kerana kau telah kerja dengan baik. Itulah dia Allah. Allah Ta'ala sangat asyakur. Syakur tu apa? Sangat terima kasih. Bukan terima kasih kerana kita buat baik. Baik-baik kita ni pun untuk diri kita. Tapi gitu Allah nak lahirkan sifat syakurnya. Kamu dah buat kebaikan. Kamu telah mengikut perintah aku. Ini dah aku berikan kau pengampunan Allah. Allahu Akbar. Jadi malam ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita miss sembahyang tarawih kita. Dan jangan kita miss doa. Bangun malam. Last night ni. Kita last night. Malam ini semua ibadat di pahalanya digandakan.
Yang besok malam dah tak ada lagi dah ganda pahala seperti malam ini. Kenapa? Besok malam malam 1 Syawal. Kalau kita buat ibadat pada malam ini dengan satu malam yang satu ibadat yang wajib, dapat 70 wajib pahalanya. Kalau satu ibadatnya sunat, dapat pahala 1 wajib. Tapi kalau besok malam 1 Syawal. Satu amalan digandakan 10 atau ikut kehendak Allah. Itu saja. Tetapi malam ini masih lagi dalam Ramadan. So kita don't waste our time. Dah banyak masa dah kita habis masa kita dengan banyak tidur, banyak berbual, banyak WhatsApp kita, banyak dengan Instagram kita, Facebook kita. Dah cukup. Ini malam, ini ambil peluang. Ini dah akhir dah. Tahun depan, Allah alam. Tak tahu lagi kita jumpa lagi Ramadan atau tidak. Mungkin kita akan balik pada Allah sebelum kita jumpa Ramadan tahun depan. Allah alam. Ya Allah, panjangkan umur kami sampai kami berjumpa Ramadan demi Ramadan dalam keadaan kamu ridai kami dan mengampunkan kami, Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, malam ini usahakanlah bangun qiyamul lail ya. Jangan kata dah habislah dah itu kadar dah tak ada lagi dah. Malam ni malam genap. Malam genap, malam ganjil, itu masalah itu kadar. Tapi ganjaran pahala Ramadan masih tetap lagi pahalanya masih berlaku. Kalau kita bersedekah, kita niatkan nazar, aku nak nazar bersedekah $100 kepada fakir miskin. Maka kita bersedekah, dapat pahala 70 wajib. Masya Allah. Begitulah kita semayang sunat. Kita semayang tarawih. Umpama 2 rakaat, aku nazar nak semayang tarawih. Allah Akbar, aku semayang sunat tarawih, nazar. Orang dapat pahala 1 wajib, kita dapat 70 wajib. Masya Allah. Itulah tuan-tuan dan puan-puan ya. Don't waste our time. Baik, kemudian pada esok hari apa jadi? Besok hari terakhir daripada Ramadan. Malam dah tak ada dah. Cuma hari terakhir sekali. Maka dalam perkara ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan kepada kita. Pada malam esok, Allahu Akbar. Sudah Ramadan tinggalkan kita, Allah. Ramadan ni tuan-tuan dan puan-puan ibarat seperti tetamu yang datang dengan beg yang penuh dengan jutaan-jutaan pahala yang tak dapat dinilaikan, lebih baik daripada harga dunia dan isinya. Inilah Ramadan datang. Dia bawa kepada kita, Allah. Dengan satu ibadat diganda-gandakan, dengan satu sedekah diganda-gandakan. Dengan kita tak datang minta ampun, Allah kabulkan. Dengan kita minta hajat, Allah sampaikan hajat kita. Allahu Akbar. Tetamu yang istimewa ini akan besok meninggalkan kita. Bagi orang yang solehin, orang yang beramal, rasa sedih. Kenapa? Kerana tetamu yang mulia, yang sangat mulia, akan meninggalkan kita esok petang. Ya tuan-tuan dan puan-puan ya, kalau kita orang yang beriman, itulah perasaan kita. Sebab itulah para masyayikh, para guru-guru kita, mereka membuatkan qasidah-qasidah, nasyid-nasyid untuk menggambarkan rasa sayu dan sedihnya hati kerana Ramadan akan meninggalkan kita. Bagi orang yang maaf kata yang hatinya kosong daripada kekasih Allah, rikasih pada Allah dan sayang pada agama, bagi mereka happy. Kenapa? Kerana dia dapat menyambut hari raya. Dah tak puasa lagi, dah boleh makan minum, dah bebas. Tapi bagi orang beramal, mereka sedih. Bahkan ulama-ulama salaf kita, kesedihan mereka itu ditinggalkan Ramadan berpanjangan sampai 6 bulan. Sayu sedih. Ramadan sudah pergi. Macam seorang ibu, kalau anaknya meninggal dunia, macam mana? Dia bukan sedih 1 hari. Dia bukan sedih 1 bulan. Bahkan berpanjangan sedih dia. Teringat anak dia yang telah kembali pada Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Begitulah juga kalau seorang isteri kehilangan suami. Terkenang-kenang suami dia. Dah sebulan, dah 4 bulan pun masih terkenang lagi. Begitulah juga seorang suami bila dia ditinggalkan pergi oleh isterinya telah meninggal. Terkenang-kenang lagi. Bila teringat gambar dia terkenang sedih. Saya kenapa? Kerana sayang dia kepada isteri dia. Itulah dia Ramadan. Orang yang beriman sayang kepada Ramadan. Allah. Tetapi pada malam esok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan dia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka apabila datangnya malam hari 1 Syawal, maka itulah dia malam Lailatul Jaizah. Allahu Akbar. Apa tu Lailatul Jaizah? Malam kurniaan.
Idza kanat lailatul qadar dan apabila sampai pada malamnya, ya pada malam 1 Syawal, maka itulah dinamakan Lailatul Jaizah, malam kurniaan. Kenapa dinamakan malam kurniaan? Malam anugerah. Jadi kita dah tahu pada malam 30 Allah Ta'ala nak ampunkan semua dosa-dosa kita. Malam yang ke 1 Syawal dah habis dah kerja. Puasa dia habis pada Maghrib hari 30 Ramadan. Besok 30 Ramadan. Maghrib selesailah puasa Ramadan. Dah selesai, gaji nak bagi. Maka Allah bagi anugerah. Ambillah anugerah. Habis Ustaz, yang semalam, yang malam 30 tu, Allah nak ampunkan sebagai, kita katakan, ihsan Allah, ghafur ke pengampunannya Allah. Allah ampunkan semua hamba-hamba dia yang telah berpuasa. Allahu Akbar. Dan pada malam esok, malam 1 Syawal, Nabi SAW menamakan apabila datang malam Lailatul Jaizah. Datangnya malam anugerah. Apa nak buat Ustaz? Allah nak anugerah ni. Allah nak anugerahkan kita. Apa yang selama ini kita buat sebulan, apa selama ini kita berdoa, apa selama ini kita minta, apa selama ini kita bertaubat, apa selama ini kita minta ampun, apa selama ini kita punya hajat-hajat, Allah nak anugerahkan kepada kita. Jadi sebab tu pada malam Lailatul Jaizah ni, kita bukan hanya sibuk cat rumah, rebus ketupat, sibuk kat dapur, sibuk gantung langsir. Allah. Tapi kita sibuk dengan Allah Ta'ala. Kenapa Ustaz kita sibuk dengan Allah? Dah habis dah Ramadan. Tidak, itu Ramadan, bahagian Ramadan. Ini malam anugerah. Ibarat kata, tauke majikan kita nak bagi gaji. Bonus. Nak bagi special. Kerana pekerja-pekerja ni semua bagus. Okey, malam ini aku akan bagi kamu semua kamu punya gaji. Aku nak bagi kamu anugerah, bonus lagi. Nak bagi pingat lagi. Tauke dah habis dah. Kita dah dapat dah kita punya 30 hari kerja. Tak, ini tambahan anugerah. Masya Allah. Tiba-tiba kita pula tak datang. Macam mana ni? Dia ni si Polan, tak datang. Tak datang. Tak mau ke anugerah daripada tauke dia? Inilah Allah tauke kita, tuan-tuan. Rabbul Alamin nak anugerahkan kita. Sebab tu Rasulullah SAW bersabda, siapa yang hidupkan 2 malam hari raya, iaitu Idul Fitri dan Idul Adha, maka hati dia tidak mati ketika semua hati mati. Macam mana ni? Maksudnya, apabila nanti akhir zaman, macam kita lah sekarang ni. Hati semua mati dah. Mati tu kenapa? Dah tak ada ingat agama dah. Ingat dunia. Ini yang berlaku sekarang ni. Tak kisah hukum halal haram, tak peduli. Hukum agama pun boleh berubah. Asalkan dapat dunia, dapat pangkat, dapat nama, dapat kedudukan. Tak peduli apa dosa tak dosa. Tetapi orang yang hidupkan 2 malam hari raya ni, dia hati tetap beriman pada Allah. Nanti besok datang Dajjal. Dajjal akan panggil orang-orang yang mana beriman, mari ikut aku. Orang yang hati dah mati, dia akan ikut Dajjal. Sebab Dajjal dia bawa syurga. Siapa ikut Dajjal, dia dapat masuk syurga Dajjal, tapi masuk neraka Allah. Tapi orang yang beriman, hati dia hidup. Tidak. Ini Dajjal. Ini setan ini. Ini nak bawa kita ke neraka ni. Na'udzubillah. Bukan dia Tuhan. Yang Tuhannya sebenarnya adalah Allah. Rabbul Alamin. Nampak? Hidup hati ni. Inilah tuan-tuan. Kita nak hati kita hidup, tuan-tuan. Walaupun kita dalam gelora dunia yang bermancabar, tapi kita dapat pegang agama kita. Bagaimana? Hati kita hidup. Dan setengah ulama menafsirkan hidup hati kita apabila kita bangkit di yaumul mahsyar. Apabila orang dalam kelam kabut, ketakutan, sebarat seperti orang dah mati hati dia. Mak ayah depan dia pun dia tak kenal lah. Ketakutan amat dahsyat. Kalau orang duduk di tempat yang gempa bumi, rumah nak roboh, dia tak peduli dah. Mak ayah tak peduli, dia petang-petang dia selamatkan diri dia. Itulah dia keadaan di padang mahsyar kelak. Amat dahsyat. Dan pada hari itu orang yang hidupkan 2 malam hari ini, dia akan hidup dalam hati tenang, steady. Orang tengok, dia ni steady lah. Kita kelang kabut, dia steady lah. Macam tu.
Siapa yang dapat tu? Yang menghidupkan 2 malam hari raya. Jadi malam hari raya besok tuan-tuan, kita penuhkan dengan ibadat. Ustaz, dah tak habis-habis lagi Qiyamul Lail dengan Ramadan. Ini pula di malam raya kita nak relax-relax. Nanti, bukan time relax. Nanti selepas kita dah habis Syawal, relax lah. Tapi bukan relax sepenuhnya. Sebab orang beriman, dunia ini darul amal. Dunia ialah rumah amal. Wal akhiratu darul jaza. Akhirat itulah rumah balasan. Dunia ni sekejap, kita isikan dengan amal sebagai persediaan nak bawa balik ke akhirat. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi malam besok apa kita nak buat ustaz? Kita buat Qiyamul Lail. Ustaz, Qiyamul Lail lagi? Ya. Buat tahajud seperti mana kita buat pada waktu-waktu sekarang ini 10 malam terakhir. Besok mungkin, tapi kita mungkin boleh ubah awal sikit waktu. Selepas tengah malam, lepas isyak kita dah tak ada tarawih, mungkin kita buat kerja sikit, kemudian kita take a nap sekejap dalam 1 jam 2 jam, kemudian lepas tu pukul 12 pukul 1 kita boleh semayang malam macam biasa, semayang tahajud, semayang taubat, semayang tasbih, semayang istikharah, semayang hajat, apa-apalah. Kemudian lepas tu kita boleh rehat atau kita teruskan kerja kita, persiapan untuk hari raya. Hari raya kita pun tahun ini seperti mana kita sudah sedia maklum, tak adalah nak ke mana-mana, tapi kita hari raya dengan Allah Ta'ala. Hari raya dengan Allah. Ustaz, macam mana nak hari raya dengan Allah? Kita hari raya dengan Allah ialah kita punya hati kita sentiasa dengan Allah. Hidup dengan Allah. Berzikir pada Allah. Salat hari raya. Dan juga kita membaca Quran. Dan kita bermohon pada Allah. Allahu Akbar. Maka pada pagi hari raya Idul Fitri, Allah menghantar para malaikat ke bumi. Dan mereka pergi ke setiap tempat, setiap lorong dan jalan. Menyeru dengan suara yang hanya akan didengari oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin yang tak dengar. Semua makhluk dengar. Pokok, batu, kayu, haiwan semua dengar. Apa yang dia dengar? Seruan malaikat. Apa yang malaikat seru? Wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarlah menuju kepada Rabbul Karim. Keluarlah kamu semua menuju kepada Allah yang Maha Mulia, yang akan mengurniakan sebanyak-banyaknya dan mengampuni dosa-dosamu yang besar. Jadi kalau malam Idul Fitri namakan malam Lailatul Jaizah, pagi Idul Fitri itu, pagi hari raya itu, dinamakan dia Yaumul Jaizah, hari anugerah. Malam anugerah, hari anugerah. Jadi pada hari itu Allah akan berikan kita anugerah lagi. Allahu Akbar. Apabila mereka pun menuju ke tempat solat mereka, Allah pun berfirman pada malaikatnya. Allah tanya, semua orang dah kumpul kat tempat solat maupun dalam masjid, maupun di tempat tanah lapang atau di mana-mana. Maka Allah tanya pada malaikat, apakah upah ganjaran bagi seorang yang telah menyempurnakan khidmatnya? Apa balasannya? Wahai malaikatku, apakah balasan untuk hamba-hamba aku ni yang telah sempurnakan amal taatnya? Para malaikat jawab, ya Tuhan kami dan penghulu kami, bahawa ganjarannya adalah upah yang sempurna, upah yang sepenuhnya. Malaikat bagi tahulah upahlah ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, maka aku bersaksi kepada kamu wahai malaikatku. Malaikat, kamu semua naik saksi. Kerana mereka telah berpuasa pada bulan Ramadan dan mendirikan malam dengan solat malam, iaitu solat tarawih, solat Qiyamul Lail. Aku kurniakan mereka dengan keredaanku dan aku ampunkan mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, ridailah kami, ampunkanlah kami ya Allah. Ridailah kami, ampunkanlah kami ya Allah. Ini berkat Nabi SAW. Allahu Akbar. Allah ni sangat pengasih, pemurah. Masya Allah tuan-tuan. Begini banyak dosa, begini banyak salah kita. Dengan kita mengelakkan perintah Allah ini, Allah nak ampunkan, Allah nak reda kita. Ya Allah, kami reda Engkau sebagai Tuhan kami. Ya Allah, kami reda agama Islam sebagai agama kami. Dan kami reda Nabi Sayyidina Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul kami. Ya Allah, terimalah kami sebagai hamba yang Kau reda. Ya Allah, dengan berkat Nabi SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Wahai hamba-hambaku, mohonkanlah sekarang bahawa demi kemuliaan dan kebesaranku, pasti aku berikan ke atas apa sahaja hajat-hajatmu itu di perjumpaan ini mengenai hajat-hajat akhiratmu. Allah suruh kita minta pada hari kita salat Idul Fitri, minta pada Allah, minta pada Allah.
Allah janji nak bagi kepada kita. Apa segala hajat kita yang kita minta untuk keperluan akhirat kita. Kenapa Ustaz akhirat? Dunia tak ada. Dunia ada nanti. Tapi disebut akhirat dulu. Kerana akhirat tu yang lebih susah pada dunia. Dunia ni kita susah. Covid lah, penyakit lah, perang lah, pembunuhan lah. Sekejap berapa tahun? 1000 tahun tak ada. 100 tahun tak ada. Kalau mati habislah. Sekejap aja. Tapi akhirat itulah yang lama. Satu hari di akhirat sama seperti 1000 tahun dekat di dunia. Kalau kita duduk pada mahsyar satu hari seperti 1000 tahun kita kat dunia. Allah. Tapi diriwayatkan 50,000 tahun. Melainkan orang yang diredai Allah, dia masuk lorong VIP. Terus straight ke syurga. Allah maj'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami daripada golongan tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi kalau na'udzubillah ke neraka, satu hari dalam neraka sama seperti 1000 tahun. Kita sekarang tak sampai 100 tahun pun. Macam mana? Neraka lagi amat dahsyat. Sebab itulah kita minta pada Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita pada azab neraka. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kami mohon padamu syurga ya Allah. Kami mohon lindung daripada neraka-Mu ya Rahman. Dengan berkat Nabi Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal Alamin. Mengenai hajat dunia kamu akan kau perhatikan dengan sewajarnya. Untuk dunia kamu minta, aku akan lihat apanya sepatutnya. Karena kalau kita minta tak sesuai untuk kita, Allah Ta'ala tukarkan. Kita minta supaya kita jadi kaya, minta lepas pada kesusahan. Tapi Allah tahu kalau kita dah lepas pada kesusahan, kita jadi kaya, kita jadi orang lupa daratan. Orang jadi maksiat. Na'udzubillah. Dah orang dah kaya, dia tak ada harap lagi pada Allah, dia sudah boleh bebas dengan maksiat, duit dalam tangan dia. Itu na'udzubillah. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala ubahkan. Allah bagi dia sihat. Allah bagi anak-anak jadi orang baik. Itu kan terserah. Pokoknya kita minta Allah akan beri kepada kita apa yang sewajarnya. Jadi di dalam kitab Hikam, di mana Imam Ibn Atta'illah mengatakan, rahimahullah ta'ala, apabila kita berdoa yang di mana kita tak dapat pada zahirnya, itu sebenarnya kita sudah dapat daripada Allah. Kerana apa? Kerana Allah ada simpan untuk kita yang special. Kita minta sehat, kita minta kaya, Allah Ta'ala simpankan. Allah nak bagi lebih baik. Jadi kita jangan gusar. Jangan sedih hati. Ustaz, saya dah minta-minta. Jangan sedih hati kerana Allah ada something yang lebih special untuk engkau. Maupun dunia, maupun akhirat. Kerana itu pilihan Allah. Kita pilih, Allah pun memilih. Pilihan Allah yang lebih baik. Tak apa, kita reda. Ustaz, saya sakit dah lama. Tak apa, kita reda. Sakit lama kita berapa? 1000 tahun, 100 tahun, tak ada. Kalau Allah ambil nyawa kita, dah mati kita. Dah habis. Sudahlah, kita jangan banyak gusar-gusar diri. Sedih-sedih hati. Kerana itu semua kehendak Allah. Allah Akbar. Demi kemuliaanku, dan aku bersumpah selagi kamu mentaati perintah-perintahku, dan aku akan menutupi kesalahan-kesalahan kamu. Demi kemuliaanku dan kebesaranku, aku bersumpah bahawa tidak akan aku hinakan kamu di depan orang-orang yang melanggar batasan. Dan bertebaranlah sekarang. Keluarlah kamu daripada tempat sembahyang kamu ini sekarang. Daripada sini dengan keadaan kamu diampunkan. Sesungguhnya kamu telah meredakan aku. Dan aku pun telah meredai kamu. Allah. Qumu maghfuran lakum. Bangunlah kamu. Dengan hal keadaan kamu diampunkan Allah. Dan mendapat keridhaan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami, redai kami lah ya Allah. Dengan berkat Nabi SAW. Amin. Habis kita ni sekarang nak booking Ustaz. Nak booking, tak dapat booking ni. Yelah, pasal masjid pun, dalam masjid tu dibuatkan zon-zon. Zon pula dipotong lagi. Yelah, habis Ustaz COVID ni, habis apa nak buat? Terpaksa lah. Habis nak semayang kat mana? Semayang kat rumah. Atau kita dengan adik-beradik kita, tapi ikut dia punya undang-undang lah. Jumlah yang terhad. Kita semayang kat rumah. InsyaAllah. Walaupun di mana, kita bersama dengan Allah. Hari Raya kita dengan Allah Ta'ala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun nak menyentuh tentang bab semayang Hari Raya. Pasal kita nak buat solat Hari Raya ni. Apa persiapan-persiapan kita. Jadi kita dah sebut tadi. Malam ini, malam akhir Ramadan. Rebut peluangnya. Dan besok malam ialah malam Lailatul Jaizah. Malam kurniaan. Allah Ta'ala nak anugerahkan kita. Jangan kita lepas peluang. Jangan sampai nama kita dipanggil kita tak ada. Dan kemudian pada Hari Raya Idul Fitri. Apa pula yang
patut kita lakukan. Kita buka juz yang kedua daripada kitab, iaitu kitab fikir kita, ya, yang kita selalu baca. Bab yang Salatul Aidain, salat Idul Fitri dan Idul Adha. Bab yang pertama daripada bab salat Idul Fitri, Idul Adha. Muka surat 191, ya. Siapa yang ada kitab boleh buka lah, ya. Yang tak ada kitab tu dengar. Mungkin tak bawa ustaz bagi tahu last minute ajalah. Tak apalah, kamu dengar, nanti kamu balik, kamu buka lah kitab bagi rujukan dia. Salat Idul Fitri. Dinamakan Idul Fitri itu, salat Idul Fitri, salat sunat 2 rakaat yang dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Ya, salat Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Syawal, 2 rakaat juga, ya. Jadi lafaz Idul Fitri, Id tu dari segi bahasa dengan maknanya berulang. Berulang. Apa ustaz berulang? Kerana dia berulang setiap setahun, berulang datang lagi hari raya. Setiap setahun berulang lagi datang lagi hari raya dia. Jadi itulah dia tuan-tuan, ya. Itu nama asalnya lah. Id itu mana berulang. Faedah yang kedua, pertama kali yang melaksanakan solat Idul Fitri ialah Rasulullah SAW pada tahun hijrah yang kedua. Jadi tahun pertama Nabi datang ke Madinah. Tahun hijrah pertama tu Nabi tak sembahyang raya. Kenapa? Sebab Nabi datang pada bulan berapa tuan-tuan? Ingat, Nabi SAW hijrah. Ustaz, Nabi hijrah. Nabi hijrah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Masya Allah tuan-tuan, ya. Itulah dia hari Nabi lahir dan itulah dia hari Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Ramadan dah lepas. Jadi dengan itu pada tahun yang kedua baru wajib Ramadan. Wajib Ramadan pun pada tahun yang kedua. Bukan tahun pertama. Dan lepas Ramadan, barulah semua raya Idul Fitri. Jadi, yang pertama salat Idul Fitri Nabi kita SAW ialah pada tahun 2 Hijrah. Para ulama' menjelaskan bahawa kita ada 4 hari raya. Wow, 4 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari raya Jumaat. Ustaz, hari raya Jumaat? Ya, Jumaat adalah hari raya orang mukmin setiap minggu. Nampak syukur pada Allah Ta'ala. Ya, bukan nak tunggu setahun sekali. Tapi setiap minggu kita hari raya. Itulah hari raya mingguan kita. Hari Jumaat. Dan hari raya kita dalam syurga. Masya Allah. Ustaz, hari raya dalam syurga. Berapa hari bulan tu? Dalam syurga, tiap-tiap hari raya. Wow. Tiap-tiap hari, big feast. Makanan yang luar biasa. Tiap-tiap hari. Hidangan-hidangan yang dihidangkan itu ialah hidangan yang lain daripada yang semalam, lain daripada yang kemarin. Setiap hari hidangan itu beraneka macam warna dan rasa. Dan baunya pun berbeza-beza. Masya Allah. Sekali hidang 100 hidangan. Makanlah apa yang nak makan. Wow. Itulah syurga. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Allahu Akbar. Yang kita ni terkejar-kejar dunia, habis masa ibadat pun tak sempat, Masya Allah, habis masa tenaga. Kemudian akhirat kita tak bawa amalan mereka sedikit aja. Orang lain bawa amalan tinggi gunung Allah. Nampak tuan-tuan? Janganlah. Dunia kita ambil bukan tak ambil, tapi dunia ala kadar sekarang kan kita perlu. Yang nak kita nak okey jadi orang kaya. Kaya ribu juta-juta dolar. Apa kita bukan boleh makan? Nak bagi orang pun orang pun tak boleh nak belanja mana lagi. Allah. Bukanlah kata tak bagus, tapi jangan dihabiskan masa dengan hanya dunia saja, ya. Ya, kita pergi ke muka surat 192. 192 itu membicarakan tentang dalil-dalil tentang solat Idul Fitri, ya, dan Idul Adha. Kita tinggalkan sebentar. Kita masuk pada muka surat 193. Ya. Keutamaan Hari Raya Idul Fitri dan solat sunat Idul Fitri. Ini telah kita sebutkan keutamaannya. Tadi kita dah sebutkan. Hari Raya Idul Fitri itu dinamakan Yaumul Jaizah. Hari pengurniaan. Hari anugerah. Hari Raya. Malam tadi, malam Hari Raya, ialah malam Lailatul Jaizah. Nampak tuan-tuan? Jadi, malamnya kita solat, kita qiyamul lail, kita doa. Dan kemudian pada pagi hari pula,
kita pun pergilah solat Idul Fitri. Dan solat Idul Fitri itu sebagaimana hadis yang kita dah sebut tadi, Allah Ta'ala memberikan kita ke semua hajat-hajat kita yang akhirat, yang dunia dilihat apa yang keperluan kita, dan diampunkan kita dan diredai kita. Allahu Akbar. Itulah itu kelebihannya solat Idul Fitri. Jadi jangan miss solat Idul Fitri. Habis ustaz, kita tak dapat booking kat masjid. Tak apa. Kalau tak dapat booking kat masjid, apa nak buat? Kita buat kat rumah. Jadi kita akan lihat apakah cara-caranya. Hukum solat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukumnya dalam mazhab Syafi'i sunat. Ya. Tapi ialah itu ada pendapat yang berbeza. Ya. Itu hukum mazhab Syafi'i sunat. Di muka surat 194. Pendapatnya berfaedah. Perbezaan pendapat antara ulama hukum solat Idul Fitri. Yang pertama, menurut mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, sunat. Yang kedua, menurut pendapat Imam Abu Hanifah, wajib. Wow, wajib? Wajib kena semayang. Tak semayang, dosa kau. Nampak? Dan menurut pendapat Imam Istikhari dan rahimahullah ta'ala, hukum solat Idul Fitri adalah fardu kifayah. Fardu kifayah tu apa? Kalau sebahagian orang buat, yang lain dah tak berdosa. Kalau satu orang pun tak buat dalam satu kampung tu, semua menanggung dosa. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan? Jadi, Alhamdulillah, kita di tanah air Singapura, Malaysia, Indonesia, ibaratnya salat Idul Fitri ni tak ada siapa nak tinggalkan. Melainkan keadaan yang memaksa kita seperti COVID sekarang ni, keadaan memaksa kita, tak dapat kita lakukan sempurna, walaupun dapat buat sedikit-sedikit saja. Ya, tak apalah. Yang lebih kita buat sendiri di rumah kita dengan keluarga kita. Faedah yang kedua, salat Idul Fitri sunat dilakukan secara berjemaah bagi semua golongan dan boleh juga dilakukan secara bersendirian. Boleh. Ustaz, saya kerja lah. Saya tak boleh nak ambil off lah kerana kena shift saya. Habis macam mana? Semayanglah Idul Fitri. Kat tempat kerja saya seorang Muslim. Tak apa, semayang seorang pun tak apa. Sah. Dapat pahalanya. Cuma ialah kalau berjemaah itulah yang lebih afdal. Ya. Sedangkan menurut sebagian ulama, solat sunat Idul Fitri seperti solat Jumaat wajib. Harus tu di sini maksudnya wajib. Wajib dikerjakan secara berjemaah. Itu pada setengah pendapat ulama. Dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya, bahawa ni semayang mesti berjemaah ni. Wajib macam semayang Jumaat mesti berjemaah. Semayang Jumaat mana boleh seorang-seorang. Seorang-seorang tak sah, mesti berjemaah. Ya. Tapi ialah, kalau kita mazhab Syafi'i yang pendapat kuat, seorang pun sah. Cuma kalau boleh kita kumpulkan adik-beradik kita, ya, anak-anak kita. Waktu solat sunat Idul Fitri, waktu yang bila? Di muka surat 195. Solat sunat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal dimulai dari 16 minit setelah terbitnya matahari sampailah zawal, sampai masuk waktu zuhur. Dia panjang masa dia. Daripada terbit matahari. Terbit matahari itu kita nak kena lepaskan dia punya waktu haram. Matahari tengah terbit, ya, dia makan masa tu lebih kurang 10 minit, lebihkan sikit 16 minit, dia dah tinggi sikit, kemudian kita sembahyang sunat Idul Fitri. Sampai bila Ustaz masih? Sampai masuk zuhur. Zuhur 1:05 minit. Okey, kita tak sempat pagi pergi masjid, kita tak dapat booking. Kita pun tertidur pula, bangun lambat tu. Kita bangun pukul 10. Pukul 10 sembahyang Idul Fitri. Masih lagi ada. Masa dia panjang sampailah pada waktu zuhur, ya. Jika tidak salat pada waktu tersebut, maka disunatkan untuk qada salat ketika ada waktu luang untuk salat. Kalau tak sempat masa sampai ke zuhur, salatlah bila kita ada masa sebagai qadakan dia. Cara mengerjakan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Cara salat mengerjakan Idul Fitri itu adalah salat 2 rakaat dan niatnya usolli sunatul Idul Fitri rakaat ini. Aku salat sunat Idul Fitri 2 rakaat ikut imam kerana Allah. Kalau kita jadi imam, aku jadi imam. Kalau kita jadi makmum, ikut imam. Itu saya tuan-tuan, ya. Dan cara yang lebih sempurna, di muka surat 155 lagi, ya. Mengucapkan takbiratul ihram yang diiringi dengan niat dalam hati. Jadi takbir Allahu Akbar. Aku sembahyang sunat Idul Fitri 2 rakaat ikut imam kerana Allah. Kemudian kita baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Tapi jangan baca Fatihah lagi. Kita baca takbir, 7 kali takbir. Dah baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Kemudian lepas tu
Allahu Akbar. Ini baru satu. Kemudian Allahu Akbar 2. Sampailah Allahu Akbar 7. Jadi kalau 7 kali takbir, diselang-selangkan dia dengan tasbih. Selang-selang tu berapa banyak tasbih tu? Jadi tasbih itu duduk kat tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Dia duduk tengah-tengah. Ya, permulahan dengan takbir, kemudian di akhir dengan takbir jadi 6 kali tasbih. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itulah dia. Alhamdulillah lah. Ramai dari kita pun dah tahu, pasal kita pun tiap tahun kita buat. Ini sebagai mengulang kaji, reminder saja. Lepas daripada takbir yang rakaat pertama tu 7 takbir. Rakaat kedua 5 takbir. Kita bangun daripada sujud, Allahu Akbar. Ini takbir perpindahan tak kira. Lepas tu kita dah berdiri tegak, Allahu Akbar. 5 kali takbir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi makna 5 takbir, berapa kali tasbih? 4 kali tasbih. 1, 2, 3, 4. 4 kali tasbih. Itulah dia tuan-tuan ya. Lepas takbir yang 7 rakaat pertama, lepas takbir yang 5 rakaat yang kedua, baru kita baca Fatihah dan barulah kita bacakan iaitu surahnya. Surah yang disunatkan ialah kalau kita baca dalam solat Idul Fitri ini. Jadi kita baca surah selepas Fatihah, Sabbisma rabbikal a'la pada rakaat pertama, dan pada rakaat kedua Hal ataka hadithul ghasyiyah ya. Kalau tak hafal, apa-apa lain kita hafal. Qul ya kulhu pun jadilah ya. Dan sunat di muka surat 196, sunat yang kedua ialah mengangkat kedua tangan ketika takbir. Jadi setiap kali takbir, angkat tangan. Dan sunat yang ketiga, mengeraskan suara pada waktu takbir bagi imam, makmum atau munfarid. Ustaz, macam mana? Jadi bila kita takbir Allahu Akbar 7 kali, Allahu Akbar yang 5 kali pada rakaat kedua, imam keraskan suara. Kalau orang yang sembahyang sendirian pun keraskan suara. Orang yang jadi makmum pun keraskan suara. Ustaz, makmum keras. Ya. Selalu kita tak keras. Itu selalu tu kita takbir intiqalat, takbir perpindahan. Ini takbir khas sembahyang hari raya. Nampak? Jadi bila imam Allahu Akbar, makmum pun ramai-ramai kat belakang Allahu Akbar. Jadi bergema. Masya Allah, syiar agama Allah. Itulah Allah kata, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kamu menyempurnakan bilangan puasa dan agar kamu bertakbir mengagungkan Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya tuan-tuan. Masalah muka suratnya 196. Masalah yang berhubungan dengan cara kerjakan solat Idul Fitri. Pertama, sunat takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan rakaat kedua 5 kali. Dan jika kurang atau lebih dari ukuran tersebut, maka hukumnya adalah makruh dan solatnya tetap sah. Kalau terkurang, Ustaz, saya kira silap lah tadi saya buat takbir 6 kali. Macam mana? Sah sembahyang, tapi makruh lah. Ya? Taklah berdosa tu. Ya. Yang kedua, takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama adalah selain dari takbiratul ihram. Takbiratul ihram tak kira. Takbiratul ihram tu memang wajib. Ya, Allahu Akbar. Itu niat. Tapi ini takbir yang 7 dengan takbir yang 5 ni adalah tambahan. Bukan daripada asal salat. Asal salat takbiratul ihram, asal salat takbir kita naik daripada sujud kepada rukuk rakaat kedua, itu semua asal salat. Ini takbir tambahan, ya. Jadi kalau kita takbir sebanyak 7 kali berrakaat pertama adalah selain takbiratul ihram, hal ini menurut pendapat yang kuat mazhab Syafi'i. Tapi ada beza pendapat lah. Ada pendapat Imam Muzni dan Abu Thawr kata termasuk kiraan takbiratul ihram. Tapi tak apa, kita pegang pendapat yang kuat. Dalam mazhab Syafi'i, 7 dengan 5 takbir ini adalah tambahan, bukan pada asal original sembahyang. Yang ketiga, tidak boleh melakukan sujud sahwi kerana sebab meninggal. Dia terlupa nak takbir. Ya, imam dia Allah Akbar terus baca Fatihah. Dia terlupa nak takbir. Nak sujud sahwi tak? Tak payah sujud sahwi. Sebab ini sunat. Dia bukannya wajib dan bukan sunat muakkad. Dan yang keempat, jika setelah takbiratul ihram langsung baca Fatihah,
Meskipun kerana sebab lupa atau tidak sunat untuk melakukan takbir 7 kali. Dan jika tetap dilakukan, maka hukum solat yang tetap sah. Sembahyang dah sah. Habis ustaz nak ghostan balik tak? Tak payah ghostan. Dia dah baca Fatihah? Sudah. Sebab Fatihah wajib. Takbir sunat. Bila kita sudah masuk bab wajib, yang sunat tu kita tinggalkan. Jangan tinggalkan yang wajib kerana nak ambil yang sunat. Itu dia ya. Jadi wajib tu lebih utama. Yang kelima di muka surat 197 tuan-tuan ya. Jika ragu atas jumlah takbir yang telah dilakukan, aku ni 6 ke 7 6. Ambil yang kecil 6. Tambahkan lagi 1 jadi 7. Ya. Dan yang ke-6 itu kita tak perlu baca kerana dia membicarakan tentang apa yang kita nak baca. Kita baca Allahu Akbar. Subhanallah Akbar kabiratutah. Kita punya doa iftitah kita ya. Doa iftitah ni ada bermacam-macam riwayat lah. Tapi kita baca yang biasa kita Allahu Akbar kabira, alhamdulillah katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Yang ketujuh, perkara-perkara yang disunatkan pada saat Idul Fitri dan Idul Adha. Pertama, menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan ibadat. Nampak? Kita hidupkan malam itu. Malam Lailatul Jaizah. Hidupkan dengan ibadat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, nescaya hatinya tidak akan mati pada saat matinya semua hati. Itu dia. Allah selamatkan dia. Iman dia, maksud hati tu iman dia. Tak akan tergoda, tak akan terjatuh kepada kemaksiatan dan kekufuran. Apalagi di akhir zaman ni. Apalagi kalau datang zaman Dajjal. Zaman Dajjal, orang yang beriman pun boleh kafir. Na'udzubillah. Jangan main-main tuan-tuan. Tidak ada seorang Nabi pun yang diutus Allah. Melainkan semua mereka memberikan amaran dengan fitnah Dajjal. Amaran. Semua Nabi. Padahal Nabi-Nabi itu awal lagi. Kita ni Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Nabi akhir. Patut akhir lah. Tapi daripada awal lagi semua Nabi-Nabi sudah beritahu pada umatnya. Awas kamu daripada fitnah Dajjal. Sebab dia merupai macam kuasa Tuhan. Itu Allah yang bagi. Dia boleh turunkan hujan. Dia boleh hidupkan orang mati. Dia boleh hidupkan pokok-pokok. Dia boleh dia boleh katakan orang-orang yang susah dia bagi senang. Masya Allah, macam Tuhan. Tapi itu pun kita katakan fitnah yang Allah beri pada Dajjal untuk nak test kepada orang benar-benar beriman. Siapa yang selamat? Orang yang hati dia hidup dengan iman. Itu tuan-tuan. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Jadikanlah kami daripada orang yang hidup imannya. Amin ya rabbal alamin. Dan muka surat 198. Yang kedua, mandi. Mandi sunat. Sebelum kita nak keluar pergi sembahyang hari raya itu, mandi sunat. Jadi setelah setengah malam dah boleh mandi sunat. Ada yang mengatakan lepas sembahyang subuh pergi mandi sunat itu lebih baik lagi. Ya, itu lebih afdal lah. Ya. Mandi hari raya disunatkan untuk para dan wanita juga. Orang-orang wanita. Yalah kalau wanita tu dia boleh pergi sembahyang hari raya, dia mandi sunat. Habis kalau perempuan, dalam hukum perempuan uzur ni pun, dia disuruh pergi majlis solat raya. Dia tak solat, tapi dia pergi datang dengarkan khutbah, dengarkan dapat doa. Nak dapat apa? Dapat pahala tu. Sampai ke perempuan uzur pun disuruh pergi. Tapi yalah sekarang ni, kerana keadaan terhad, yang diuzur tak payah pergilah bagi can orang yang memang boleh solat. Ya, baik lelaki ataupun perempuan. Ya. Yang ketiga, muka surat 198 ya. Oh, ustaz cepat. Tak apa, kita pick yang penting-penting kerana masa ni dia cemburulah pada kita ya. Dia tengok je kita, ustaz ni bila nak habis ni. Jadi kita ambil yang penting dulu. Yang ketiga, memakai wangi-wangian dan merias. Pakai cantik-cantik. Wangi-wangi. Kalau ada pakaian baik, baru pakai. Yang baru pakai. Tapi bukan nak megah-megah. Sebagai nak melahirkan nikmat Allah Ta'ala. Inna Allah yuhibbu ayyara atha ni'amahi ala abdi. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala suka melihat kesan nikmatnya atas hamba dia. Allah bagi kau rezeki, pakailah baju baik sikit, cantik sikit. Engkau pakai baju kotor-kotor, bertampar-tampar, sedangkan Allah bagi kau rezeki, kau simpan duit kau buat apa? Nampak tuan-tuan? Kita apa? Kita melahirkan rasa nikmat Allah pada kita. Cuma kita pakai wangi-wangian tu orang lelaki boleh, orang perempuan kalau nak pergi masjid pakai wangi-wangian jangan ya. Kalau dah duduk dalam masjid itu tak apa ya.
Yang keempat, disunatkan berjalan kaki. Kita berjalan kaki. Kalau masjid tu dekat lah. Kalau masjid jauh, tak apalah naik kenderaan. Tapi kalau kita kenderaan kita sendiri ataupun jalan kaki, jalan pergi jalan lain, jalan balik jalan lain. Kenapa Ustaz? Pergi jalan lain, balik jalan lain. Jadi setiap tanah, bumi, batu, kayu semua mendoakan kita yang pergi sembahyang hari raya. Dan memohonkan ampun untuk kita. Dan apabila kita dapat pergi jalan lain, balik jalan lain, jadi dapat banyak lagi kita jumpa saudara-saudara Islam kita. Dapat kita beri salam pada mereka. Assalamualaikum, selamat Hari Raya, Aidilfitri dan sebagainya. Yang kelima, di muka surat 199, disunatkan makan sesuatu sebelum solat Aidilfitri. Jadi kalau solat Aidilfitri, kita makan dulu. Sebelum nak keluar rumah tu, makan dulu. Makan tak banyak pun, sikit 3 biji kurma, kita makan. Kenapa? Nak menunjukkan hari ini aku tidak puasa. Yalah, setiap hari kan kita pagi-pagi tak makan pasal kita puasa. Jadi kalau kita hari raya haram puasa, nak menunjukkan aku tak puasa, perintah Allah tak boleh puasa. Jadi kita makan. Nak makan lontong ketupat? Boleh juga. Tapi tunggulah. Tapi Ustaz, saya slot nombor 3 lambat. Porok dah lapar. Makan dulu tak apa. Memang sunat makan dulu pun. Tak apa ya. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Itu sembahyang Hari Raya Aidilfitri. Kalau Aidul Adha, jangan makan dulu. Kita dah semalam balik sembahyang raya, kita sembelih korban, baru kita makan daging-daging korban kita. Itu sunatnya lah untuk Aidul Adha ya. Dan di muka surat yang 200. Yang ketujuh, sunat datang pada permulaan waktu. Makmum datang awal. Tapi kita sekarang masjid dia tak boleh buka awal. Dia ikut masa time ni ke. 10 minit sebelum nak solat baru dia buka. Ataupun setengah jam sebelum solat. Imam sunatnya datang pada waktu nak solat. Tapi kalau imam datang lambat-lambat, nanti jawatan kuasa masjid kalang kabut. Imam tak datang-datang lagi ni, alamak, macam mana? Tapi kita datanglah awal juga, tak apa ya. Yang ke-8, mulai mengerjakan solat sunat Aidilfitri setelah 16 minit. Kalau bagus, awal, first slot. Itu yang paling afdal. First slot lepas matahari terbit, kita sembahyang sunat Aidilfitri. Jangan lambat. Ya. Dan yang ke-9, disunatkan mengucapkan tahniah. Minal a'idin al-faizin al-maqbulin. Semoga kita dari golongan yang berhari raya dan kita berjaya dan kita diterima Allah. Kita doalah untuk sesama kita. Kita doa orang Ustaz, kita orang doakan untuk kita, apa kita nak jawab? Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah terima pada kami dan juga daripada kamu juga. Ya. Macam itulah kita membalas doa, mendoakan. Allahu Akbar. Begitulah di muka surat 201 berkata sebagian salafus soleh. Salaf soleh ni ulama-ulama dulu. Laisal aidu liman labisal jadid, innamal aidu liman ta'atuhu tazin. Hari raya itu bukanlah untuk orang yang memakai pakaian baru, akan tetapi hari raya itu adalah untuk orang yang nilai ketaatannya bertambah. Bertambah ibadatnya. Itulah hari raya dia. Kerana dia dapat puasa, dapat ibadat, dan sekarang dia bergembira kerana dapat ibadat, syukur pada Allah. Dan istiqamah pula. Dan dalam rangkapan lain, walaisal aidu liman tajammal bil lubsi war rukub, innamal aidu liman ghufirat lahu dzunub. Dan bukanlah hari raya itu dengan orang yang berhias dengan pakaian dan kenderaan, akan tetapi sesuai hari raya itu adalah seorang yang diampunkan dosa-dosanya. Allahumma ja'alna minhum ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Kita berhenti pada membicarakan tentang takbir pada hari raya Aidilfitri dan Aidul Adha. InsyaAllah pada esok petang kita akan mengadakan majlis wida' Ramadan. Selamat tinggal wahai Ramadan Allah. Kita akan isikan sedikit lagi apa-apa perkara yang perlu kita lakukan pada malam Aidilfitri. Dan demikian pula kita mendengarkan sedikit tazkirah mengenai apakah dia persiapan kita selepas daripada Ramadan. Dan kita muhasabah sejauh mana Ramadan Allahu Akbar yang telah kita lalui ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunkanlah kami ya Allah. Maafkanlah kami ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan. Maaf saja dalam penyampaian saya kalau ada sekala salah silap dan kekurangan. Yang benar semua daripada Allah, yang salah daripada saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, mereka yang telah pun memberikan zakat dan juga fidyah dan juga infak ya, untuk segala-gala amal kebajikan, saya ucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Saya rasa sudah cukup sampai sini saja. Kita tidak terima lagi kerana kita pun nak buatkan perhitungan dan persiapan untuk menyambut hari raya ya. Jadi insya-Allah kalau siapa nak bagi malam ni, malam last night, dan kemudian besok kita tak terima lagi lah ya. Kalau dah hantar saya terimalah, kalau belum hantar kita tak payah hantar lah ya. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita menyambung lagi ya tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum saya akhiri, di sahabat saya Ustaz Zamihan, beliau dengan abangnya sedang berusaha membangunkan sebuah masjid di dalam satu ma'had. Ma'had tu maknanya sekolah madrasah, Ma'had Muhammadin. Ma'had ini mana Ahlus Sunnah Jemaah. Dan masjid ini akan dilakukan solat dalamnya oleh 7 sampai 800 pelajar dengan orang kampung lebih daripada 1000 orang setiap 5 waktu solat. Pahala yang berganjaran, pahala besar tuan-tuan ya. Dan bangunannya bangunan konkrit ya. Bangunan konkrit. Jadi harganya saya dah masukkan dalam saya punya channel TM Fauzi itu. 1.5 million RM lah tuan-tuan. Ni bukan banyak, 500 Singapura je, 500 ribu Singapura je. Tapi siapa-siapa nak berderma sangat-sangat dialukan. Ini juga termasuk bulan Ramadan. Siapa yang nak buat derma tu boleh tuliskan masjid. Jadi itulah saya akan terima insya-Allah. Dan demikian juga tuan-tuan dan puan-puan yang masih derma lagi untuk Palestin, saya masih buka lagi ya, letakkan Palestin ya. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah, selamatkanlah saudara Islam kami di Palestin. Selamatkanlah umat Islam kami yang di Baitul Maqdis. Selamatkanlah Masjidil Aqsa ya Allah. Ya Allah, lindungilah mereka daripada kezaliman kaum yang zalimin ya Allah. Kami tak ada daya dan upaya melainkan memohon padamu ya Allah. Bantulah mereka, lindungilah mereka daripada segala kezaliman ya Allah. Mereka yang berlaku zalim, kau berikanlah mereka petunjuk dan keinsafan. Anda kata mereka meneruskan kezaliman mereka, engkau sajalah yang bertindak atas mereka. Kau sajalah yang membinasakan mereka. Kau sajalah pecah belakang mereka ya Allah. Hantarkanlah bala tentera engkau ya Allah untuk membinasakan mereka yang berlaku zalim pada umat Islam ya Allah. Ya Allah, bantulah umat Islam di Palestin, bantulah umat Islam di Baitul Maqdis ya Rahman, dengan berkat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Besok pengajian kita Widak Ramadan kita mulakan jam 4.45 petang ya. 4.45 petang insya-Allah, sehingga kita jumpa lagi pada esok hari. Dan nanti kita lepas hari raya kita bercuti selama seminggu untuk membolehkan kita nak puasa 6, dan dengan itu insya-Allah kita akan menyambung lagi lepas seminggu hari raya insya-Allah. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.